नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधु माने जदि आपणक मानकर बिछा राशि होई थाए भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने जदि आपण मानकर बिछा राशि होई थाए तेबे आपण लक्ष्य करिथिबे एही 2 वर्ष हेबो आपणकु केते संघर्ष करिवा पई पडुथिबो, आपणकु केते अधिक समस्यार सामना करिवाकू पडुछि, कारण 2 वर्ष हेबो आपणक राशि रे शनि अढेई चाली अछि एवं आम समस्तंकर अपेक्षा रहिथिला जे एही इंग्राजी नववर्ष 2025 केबे आसीबो, कारण यही 2025 मसीह ही बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर शनि अढेई समाप्ति हेबा पई जाउअछि। तेबे एही विषय ही आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे आलोचना करिबा। बंधु माने 30 मार्च 2025 बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रु शनि अढेई समाप्ति हेबा पई जाउअछि। तेबे आजिर ई वीडियो रे आमे माने जानिबा शनि अढेई समाप्ति होई जिबा परे शनिदेवंकर गोचर रे परिवर्तन हेबा परे आपण मानकर जीवन रे केउ भली प्रभाव पड़िबो, आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबो। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। कारण शनि अढेई हेउ किंबा शनि 7.5 हेउ, शनि दशा सर्वदा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। आपणकर जेउ जन्म तारीख होई थाए सेही आधार रे ही शनि अढेई हेउ बा शनि 7.5 हेउ ताहा लागि थाए। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि होची बिछा राशि। वर्तमान आपणक कुंडली रे शनि आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती एवं 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर चतुर्थ भाव रु बाहरी पंचम भाव को चलन करिवे। तेबे शनि अढेई मध्य रे शनि आपणकु केउ सब फल प्रदान करिसंती से विषय रे आसंतु जानि नेबा। 30 मार्च 2025 पूर्वरु आपणकर अढेई वर्ष पूर्व को फेरी आसंतु। तो बंधु माने आपणकर 2023 मसीह रे शनि अढेई रो आरंभ होइथिला। तो आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे शनि अढेई मध्य रे आपणकर क्यारियर रे एकाग्रता रही नथिबो एवं क्यारियर रे आपणकु बहुत अधिक परिश्रम करिवाको पड़िथिबो, कारण शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरकु रहुअछि एवं दशम भावटी होई थाए आपणकर क्यारियर रो भाव। शनि अढेई मध्य रे आपणकु आपणकर क्यारियर रे डिसैटिस्फैक्शन देखिबाको पाउथुबे, आपणकर मन रे सर्वदा भय एवं शंका बनी रहुथुबो। कोनोसी ना कोनोसी कथा को नै आपण शंका करुथुबे जे मो क्यारियर रे एपरि किछि होई जिवनी तो एई भली किछि छनका आपणक मन रे बनी रहुथुबो। तो निजर क्यारियर को नहीं आपण निजर मन भितर टिके अनसेफ फील करुथिले, मात्र जदि आपण को ए सब परिस्थिति दे सामना करबा को पड़ी नाही तेबे आपण को कुंडली रे शनिदेव निश्चिंत भाव रे भल स्थिति रे थिबे। तेबे बंधु माने मने रखिबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणकर निज जन्म कुंडली रे शनिंकर स्थिति उच्च स्थिति रे रहिथांती किंबा 16 राशि रे रहिथांती तेबे शनि अढेई भितरे किंबा शनि 7.5 भितरे आपणकु रंकरु राजा मध्य बनाई देई थांती। मात्र जदि आपणकर कुंडली रे शनिंकर स्थिति खराब रही थाए बा शनि शत्रु गृह रे रही थांती, बहुत नीच स्थिति रे रही थांती, तो शनिदेव आपणकु राजारु रंकम बनाई देई थांती। तो शनि अढेई मध्य रे जदि आपणक जीवन रे आपण उन्नति करिसंती तेबे एहार अर्थ हेउछि जे आपणकर कुंडली रे शनिदेव उच्च स्थिति रे रहिचंती एवं 16 राशि रे विराजमान अछंती। मात्र एई शनि अढेई भितर जदि आपण को बहुत समस्या दे गति करने को पड़ी तो आपण जानिबे जे आपणक कुंडली रे शनिदेव शत्रु राशि रे विराजमान अछंती, शनिकर स्थिति भल नाही बा शनिदेव कमजोर अवस्था रे अछंती। तो आपण अनुभव करथिबे जे शनि अढेई मध्य रे आपणकर फैमिली रो रेस्पोंसिबिलिटी बहुत बढ़ी जाइथिबो। आपणकर प्रोफेशनल लाइफ रे हेउ किंबा पर्सनल लाइफ रे हेउ आपणक ऊपर कार्यभार बहुत अधिक रहिथिबो, आपण बहुत थकी जाउथुबे एवं आपण को अननेसेसरी ट्रैवल मध्य करिबा को पडुथुबो। आपणकर अजथा खर्च मध्य बढ़ी जाइथिबो एवं बहुत अधिक खर्च मध्य करुथुबे। आपण को ऊपर आपणकर फैमिली एवं संतान को ऊपर रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ी जाइथिबो।
ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିନଥିବ ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବ। କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍କି ନେଇକି ହେଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ହେଉ, କିମ୍ବା ଅଯଥା ଟେନସନକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରି ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଟିଯିବ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବା ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଘାରିଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଥାଏ। ତ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ଏସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଏସବୁରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ଶୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ଭାବକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। 2025, 2026, 2027ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆସିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ, ଏକାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଶନି ଅଢ଼େଇ ପରେ ସେମାନେ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ତ ଆପଣ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଅଢ଼େଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଶନି ଅଢ଼େଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍କା ରହୁଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦରକାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ଶନି ଅଢ଼େଇ ପରର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।